हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा नवम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय भारतर नदी एही चैप्टरटीर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो रे मु कहिबी। तो समस्त की रिक्वेस्ट रहिबो समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे बोली मोर आशा रही। शेष पर्यंत देखले कंप्लीटली तुम माने बुझी पारिबो आ निजे लिखि पारिबो। एवं जो मैंने आम चैनल रे नुआ करी अछंती समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेले सेटा तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाई परिबो, एमसीक्यू पाई परिबो एवं जोटा आज डिस्कशन करबा तार पीडीएफ आकार आंसर मध्य तुम व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे पाई परिबो। लिंक कोट मिल पिला माने लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल रही छी। तो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो क्लिक करके आपण माने जॉइन हो जांतु। तो ठीक अछि, तो चलंतु डेरी करिबानी स्टार्ट करनेबा द्वितीय अध्याय भारतर नदी आर क्वेश्चन आंसर गुड़िक कौन रही से गुड़िक डिटेल्स रे देखि नेबा। देखो प्रथम प्रश्न कौन कह देख चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक टी बाच। एमसीक्यू क्वेश्चन आसला गोटे गोटे क्वेश्चन चारोटी ऑप्शन देछि से ऑप्शन मध्य ठीक ऑप्शन टी हमको बाछिबा को कहि। तो ठीक ऑप्शन टी कौन देखिबा चलो। प्रथम प्रश्न कौन देछि, प्रथम प्रश्न रही केउ नदीटी आरब सागर रे पड़ी अछि। केउ नदीटी आरब सागर रे पड़ी अछि? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, मेघना। कौन हम ऑप्शन क ख ग घ देछि। केउ नदीटी आरब सागर पड़छि? नर्मदा नदी हम। ठीक अछि। निम्नलिखित केउ ह्रदटी उत्तराखंड रे अवस्थित अछि? केउ ह्रदटी उत्तराखंड रे अवस्थित अछि? ऑप्शन ए डाल, उल्लार, अंशुपा, नैनीताल। नैनीताल हबलावन। ओके। केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका मध्य दे प्रभावित होउची? महानदी, ताप्ती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। उत्तर हब ताप्ती। ऑप्शन ख हब। उत्तर हब कोन ख ताप्ती। तापर 4 नंबर। 4 नंबर कौन कहछि देखो उपनदीय नदी मानक मध्य केउटी दैर्घ्य सबुठारु अधिक बोली कहिछि? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। उत्तर हब गोदावरी। उपनदीय नदी मानक मध्य गोदावरी होउछि सबुठारु दैर्घ्य रे अधिक। सिंधु नदीर उत्पत्ति स्थल केउटी? जमुनोत्री, मानसरोवर, अमरकंटक मालभूमि, सातपुरा पर्वत श्रेणी। उत्तर हब मानसरोवर। कौन हम मानसरोवर। तो यहाँ हम ख आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन केउ नदीर अववाहिका अंचल भारत रे सबुठारु बड़? केउ नदीर अववाहिका अंचल भारत रे सबुठारु बड़? उत्तर हम गंगा। ओके गंगा। 2 नंबर आसला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर संक्षेप देवाक कही। संक्षेप देवा प्रथम प्रश्न कौन? जल विभाजिका कहले कौन बुझा जाए? गोटे उदाहरण दियो। जल विभाजिका जेउ उच्च भूमि, पर्वत किंबा उच्च भूमि दुईटी पड़ोशी नदी अववाहिका बा जल निष्कासित प्रणाली को परस्पर ठारू पृथक करे ताहाकू जल विभाजिका बोली कहा जाए। पुनर्बार कहूँ जेउ उच्च भूमि, पर्वत किंबा उच्च भूमि दुईटी पड़ोशी नदी अववाहिका बा जल निष्कासन प्रणाली को परस्पर ठारू पृथक करे ताहाकू जल विभाजिका बोली कहा जाए। ओके उदाहरण कही। उदाहरण कौन पिला माने जहाँकि सिंधु और गंगा नदी प्रणाली को पृथक कौन आंबाला जल विभाजिका। ठीक अच्छे से गोटे उदाहरण आंबाला जल विभाजिका। तापर 2 नंबर गंगा नदी और जमुना नदी केउठू उत्पत्ति लाभ करछथि? गंगा नदी और जमुना नदी केउठू उत्पत्ति लाभ करछथि? गंगा नदी हिमालय गंगोत्री हिमवाह जोटा कि भागीरथी भाव एवं जमुना नदी जमुनोत्री हिमवाह उत्पत्ति लाभ करिछि। गंगा नदी कोठू गंगोत्री हिमवाह, जमुना नदी जमुनोत्री हिमवाह उत्पत्ति लाभ करिछि। ग नंबर आइला गंगा नदी केउ दुईटी नदीर मिलन द्वारा सृष्टि होइछि एवं केउठारे? गंगा नदी भागीरथी एवं अलकानंदा नदीर मिलन द्वारा सृष्टि होइछि। एही मिलन देवप्रयाग ठारे घटिछि। बुझिला आउथरे को देख गंगा नदी
ଭାଗୀରଥୀ ଏବଂ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ମିଳନଟି ଦେବପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ଘଟିଛି। ତାପରେ ହେଲା ତିବ୍ଦତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଗତିପଥ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କମ୍ ପରିମାଣର ପଟୁ ବହନ କରେ? ଦେଖ, ତିବ୍ଦତ ଏକ ଶୀତଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନଦୀର ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ କ୍ଷୟକାରକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କମ୍ ପରିମାଣର ପଟୁ ବହନ କରେ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବାମ ପଟେ ଏହା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି? ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଉଚ୍ଚଭୂମିରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚମ୍ବଲ, ବେତୁଆ ଆଉ କ'ଣ ସୋଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ସୋଣ ଓ ଚମ୍ବଲ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି କହିଛି। ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନ। ଦେଖ, ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନ ଅଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହାୟକ କରୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଛ ଧରାଯିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି। ଏହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳବାୟୁକୁ ନମନୀୟ ରଖିବା ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବନାଉଛି କିମ୍ବା ଜଳ ଯୋଗାଉଛି। ବୁଝିଲ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନ। ଏବେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଓ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ହିମାଳୟ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଥିଲା, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ହିମାଳୟ ନଦୀ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବାହର କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ, ହିମବାହ ନଦୀ ଚିରସ୍ରୋତା କିନ୍ତୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଋତୁକାଳୀନ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଗତିପଥରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ହିମାଳୟ ନଦୀର ଗତିପଥ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ସେହିପରି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିପଥ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଆଉ ଅଗଭୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, ନର୍ମଦା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ। ଏବେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ଓ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର। ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ, ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁହାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ। ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ, ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚଭୂମି ବା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆରବ ସାଗରରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନକରି କ'ଣ ଜୁଆରିଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ। ଓକେ, 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନଦୀର ଭୂମିକା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦେଶରେ ନଦୀ ଜଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନଦୀରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳପଥ ପରିବହନ ସହାୟକ ହୁଏ। ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ। ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ପଟୁ ମାଟି ଚାଷ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ମାନଚିତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ
ଭାରତ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକିରି ଦର୍ଶାଇବ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି, ଯେପରିକି ଗଙ୍ଗା, ସତଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏ ତିନିଟା ଉତ୍ତର ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ରହିବେ ଭାରତର ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିବା ମତଲବ ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ରହିବେ। ମହାନଦୀ ରହିବ କୋଉଠି? ମହାନଦୀ ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣା ହଉ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିବ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ମାନଚିତ୍ର କରିକି ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିଲିକା, ସମ୍ବର, ଉଲ୍ଲାସ, ପୁଲିକିଟ, କୋଲାରୁ ହ୍ରଦ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯିବ, ସମ୍ବର ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଉଲ୍ଲାସ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, କୋଲାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବ, ପୁଲିକଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର ସୀମାରେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବ। क्वेश्चन आंसर गुड़िक लिखिपार। जदि तुमको आड़ पूरा पीडीएफ दरकार क्वेश्चन आंसर गुड़िकर आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সরে মিলিଯିବ, ସେଠାରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ସେଟା ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ, କମେଣ୍ଟ କେହି ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ କରିବାକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।